ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन गुरवे नमः। मोकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं त्रिपादमहं वन्दे श्रीगुरुं निरधारं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी भाष्यादेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय समद्रेश नित्यभावदस्येव्या भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रे। हरे कृष्ण। जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महत् अद्भुतम् कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वाता परिबृंहितम्। கார்த்திக் பிரபு நீங்க படிக்கிறீங்களா? கார்த்திக் பிரபு படிக்கிறேன் பிரபு. மொழிபெயர்ப்புங்களா? ரெண்டு படிச்சிருங்க. ட்ரான்ஸ்லேஷன் பார்ப்பேன் ரெண்டுமே. மொழிபெயர்ப்பு கல்வி கேள்விகளில் நீர் பூரணமானவர், மேலும் எல்லா வகையான வேத சம்பவங்களையும் தெளிவாக விளக்கும் மகாபாரதத்தை சிறப்பாகவும் அற்புதமாகவும் நீர் தயாரித்திருக்கிறீர் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. பொருளுரை. தேவரின் மன சோர்விற்கு நிச்சயமாக அவரது அறிவு பற்றாக்குறை காரணம் அல்ல. ஏனெனில் அவர் மாணவராக இருந்த பொழுது வேத இலக்கியங்களை பற்றி அவர் முழுமையாக விசாரணை செய்திருக்கிறார். அவர் பலனாகத்தான் வேதங்களின் முழு விளக்கத்துடன் மகாபாரதம் தொகுக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த மகாபாரதம் எழுதுனது யாரு? வியாசதேவர். வியாசதேவருக்கு இப்ப என்னன்னா வேதங்கள்லாம் எழுதிட்டாரு, மகாபாரதம் எழுதிட்டாரு. ஆனா மனசுல அமைதி இல்லை, நிம்மதி இல்லை. ஆனே அவர் குரு வரார் நாரதர். அவர் கேட்கிறார், நீங்க எல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுது, எல்லாமே நீங்க தொகுத்து வழங்கிட்டீங்க, நல்ல ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, வேதங்கள் பண்ணிருக்கீங்க, மகாபாரதம் பண்ணிருக்கீங்க, அப்புறம் ஏன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரலன்னு சொல்லி கேட்குற, அமைதியா வரலன்னு அவர் கொஸ்டின். பாருங்க அடுத்த ஸ்லோகம் பாருங்க, 4வது ஸ்லோகம். ஜிக்ஞாசிதம் அதிதம் ச பிரம்ம யத்தத் சனாதனம் ததாபி ஜோஷசி ஆத்மானாம் அக்ருதார்த்த இவ பிரபோ. சரணம் பிரபு படிங்க நீங்க. Okay Prabhuji, you have fully delineated the subject of impersonal Brahman as well as the knowledge derived therefrom. Why should you be despondent in spite of all this, thinking that you are undone, my dear Prabhu? Purport. The Vedanta Sutra or Brahma Sutra compiled by Sri Vyasadeva is the full deliberation of the impersonal absolute future, and it is accepted as the most exalted philosophical exposition in the world. It covers the subject of eternity and the methods are scholarly. So there cannot be any doubt about the transcendental scholarship of Vyasadeva. So why should he lament? Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. அதனால எல்லாமே நீங்க டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்கீங்க, வேதங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க, மகாபாரதம் கொடுத்துருக்கீங்க, அப்புறம் எதுக்கு நீங்க ஒரு ஏமாற்றமா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஏன் அந்த மகிழ்ச்சி இல்லை மனசுல அப்படின்னு சொல்லி நாரதர் கேட்கிறார். ஓகே, இது ப்ரோவ் பண்ணி கேட்கிறார் நாரதர். நாரதருக்கு ஆன்சர் தெரியும்.
சுமாவட்டே கேட்குறாரு. 5 நீ படிக்கலாம்னா. व्यासवाच अस्ति एव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तदापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्. Translation. Sri Vyasadeva said, all you have said about me is perfectly correct. Despite all this, I am not pacified. I therefore question you about the root cause of my dissatisfaction, for you are a man of unlimited knowledge due to your being the offspring of one Brahma, who is self-born without mundane father and mother. Purport. In the material world, everyone is engrossed with the idea of identifying the body or the mind with the self. As such, all knowledge disseminated in the material world is related either with the body or with the mind, and that is the root cause of all despondencies. This is not always deducted, even though one may be the greatest erudite scholar in materialistic knowledge. It is good, therefore, to approach a personality like Narada to solve the root cause of all despondencies. Why Narada should be approached is explained below. யார் ஒருத்தர் முடிவெடுத்தாலுமே அவர் வந்து தன்னுடைய மனது, தன்னுடைய உடல் இதை வச்சு தான் அவங்க முடிவெடுப்பாங்க தவிர ஆன்மான்னு நினைக்க மாட்டாங்க. அதனால எல்லாமே ஏமாற்றலாம் முடியும் இந்த உலகத்தில். எவ்வளோதான் இன்டெலிஜென்ட்டாக இருந்தாலும் சர்ச்சை என்ன பண்ணுவாங்க, நான் தான் இந்த உடல்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கன்க்ளூஷன் இருக்கும். அதனால தேர் நாட் ரியலி இன்டெலிஜென்ட். உண்மையிலே அவங்களுக்கு புத்தி கிடையாது. நிறையா படிக்கிறதுனால, அழகாக இருக்கிறதுனால, சாஸ்திரம் தெரியுறதுனால தேர் நாட் இன்டெலிஜென்ட். யார் தான் உண்மையிலே புத்திசாலி, இந்த உடல் நான் இல்லைன்னு சொல்லி யார் உறந்துட்டாங்களோ அவங்க தான் புத்திசாலி. இல்லைன்னா அவங்க புத்திசாலி கிடையாது. ஓகே, அவங்க எதுக்கு தான் சமம்? கோகரான்னு சொல்கிறாங்க. கோகரனா பசுமாட்டுக்கும் கழுதிக்கும் கம்பேர் பண்ணுறாங்க, சிறுவர்காரன். ஓகே, அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா தேர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ். அனிமல் ஆல்சோ திங்க் தட் ஹி இஸ் பாடி, ஹி இஸ் பாடி. நம்மளை என்ன பண்ணுறோம், நம்மளை உடல்லாம் நினச்சிக்கிறோம். அப்போ வந்து நமக்கும் அந்த அனிமலுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. நமக்கு என்ன 2 கால் இருக்குது, அது 4 கால் இருக்குது, அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். துய்பாத பசு அப்படின்னு சொல்லி ஒரே வார்த்தையில் என்ன பண்ணிடுறாங்க, முடிச்சிடறாங்க. ஓகே, 6வது ஸ்லோகம் படிக்கலாம். சவை பவான் வேத சமஸ்தகௌஹ்யம் உபாசுதயத் புருஷ புராணா பராவரேஷோ மனசைவ விஸ்வம் சுஜதி அவதியத்தி குணைரசங்கா. குணைரசங்கா. ஓகே, அதான் சொல்லுங்க, படிங்க. இது டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட். என் பிரபுவே, ஜட உலகை படைத்து அதை அழிப்பவரும் ஆன்மீக உலகை பராமரிப்பவரும் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை கடந்தவருமான மூல முழுமுதற் கடவுளை தாங்கள் வழிபடுவதால் மனித அறிவுக்கு எட்டாத அனைத்தும் தாங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். பகவத் தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ள ஒருவர் எல்லா அறிவுக்கும் அடையாளமாக விளங்குகிறார். பக்தி தொண்டில் பூரணத்துவத்தை அடைந்துள்ள அத்தகைய பகவத் பக்தர் ஒருவர் முழுமுதற் கடவுளின் தகுதிகளை பூரணமாக பெற்றவராவார். இவ்வாறிருக்க அவரிடமுள்ள தெய்வீகமான ஐஸ்வர்யங்களில் மிகச்சிறிய பாகத்தை மட்டுமே யோகத்தின் அஷ்டசக்திகள் கொண்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தனிநபரும் அடைய பாடுபடும் ஆன்மீக பூரணத்துவத்தை பெற்றிருந்த நாரதரை போன்ற ஒரு பக்தரால் அற்புதமாக செயற்பட முடியும். ஸ்ரீல நாரதர் முழுமுதற் கடவுளுக்கு சமமானவர் அல்ல என்ற போதிலும் அவர் முழுமையான பூரணத்துவம் பெற்ற ஒரு ஜீவராசி ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா. நாரதர், ஹரே கிருஷ்ணா. நாரதரால் ஏன் இது சால்வ் பண்ண முடியுதுன்னா, நாரதர் வந்து 3 குணங்களுக்கு அப்பா இருக்காரு. அந்த 3 குணங்கள் என்ன? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். சத்துவகுணத்தில் இருக்க என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் குட்னஸ், மோட் ஆஃப் குட்னஸ், சாந்தமா அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ரஜஸ்ல இருக்க எப்படி இருப்பாங்க,
வேலை பார்த்துட்டே இருக்கணும், 24 hours கொடுத்தா வேலை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க, பயங்கர ஆக்டிவாக இருப்பான். தமோவில் எப்படி இருப்பாங்க? அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருப்பான், இக்னோரன்ஸ், தூங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க, ரொம்ப இழுத்து கடத்துவாங்க, they will not do any work. ஓகே, ஸோ இதனால் 3 குணங்களுக்கு மேலே வந்து யார் இருக்காருன்னா சுத்த சத்துவம்னு சொல்லுவோம், அது நாரதர் இருக்கார். அது மாதிரி நாரதர் மாதிரி இருக்க பக்தர் தான் ரொம்ப முடியும், இதுக்கு சொல்யூஷன் தர முடியும். நம்மளுடைய புத்தியில் என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஒரு தவளை வந்து கிணத்துக்குள்ளே இருந்துதான், அந்த கிணத்துக்குள்ளே இருக்க தவளைக்கிட்ட வந்து கடல்லேருந்து ஒரு வந்த தவளை வந்து அந்த கிணத்துக்குள்ளே வந்துச்சான். அந்த கடல்லேருந்து வந்த தவளை சொல்லிச்சான், நான் வந்து கடல்லேருந்து வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சான். உடனே இந்த கிணத்து தவளை கேட்டுச்சான், கடல் எவ்வளோ பெருசுங்க, எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டுச்சான். கடல் ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு சொல்லிச்சான். உடனே என்ன பண்ணிச்சு, அங்கேயே நான் ஒரு டைவ் அடிச்சு இவ்வளோ பெருசு இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுச்சான் கடல். அந்த கிணத்துக்குள்ள அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? இப்படி அளந்தான் எவ்வளோ டைவ் அடித்தாலும் முடியுமா? முடியாது. அந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய எண்ணங்கள்லாம். நம்மளால கிருஷ்ணனை கண்டுபிடிக்க முடியாது. கிருஷ்ணன் எப்படி பயங்கர பெருசு. நம்ம என்ன பண்ணலாம், நமக்கு எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோதான் நமக்கு தெரியும். ஓகே, கிருஷ்ணா இஸ் அன்லிமிட்டட்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? கிருஷ்ணனுடைய இன்கன்சீவ் பொட்டன்சி, அறிய முடியாத பொட்டன்சி இருக்குது, அதை தெரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு நினச்சிக்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி நாம் இருந்தால் போதும், அவ்வளோதான். we are successful. ஓகே, we cannot know everything with a limited knowledge. நமக்கு இருக்கிற அந்த குறைந்த புத்தியை வச்சு நம்மளால் எல்லாமே புரிஞ்சுக்க முடியாது. கிருஷ்ணருடைய எல்லா செயல்களையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. கிருஷ்ணரையே அப்படி பண்ணார், கிருஷ்ணரையே இப்படி பண்ணார், கிருஷ்ணரையே 4 கை வச்சு வந்தார், கிருஷ்ணன் ஏன் கோபிகளோட நடனம் ஆனார், இப்படி நம்மளால் கேள்வி கேட்டலாம் அனுப்ப முடியாது, நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியாது. நம்மளால் இங்கே இருக்க பிரசிடென்ட்டை மீட் பண்ண முடியுதா? எவ்வளோ கஷ்டம் மீட் பண்ணுறது. இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பேருக்கு அவர் தலைவராக இருக்கிறார். பூமி ஒரு சின்ன புள்ளி மாதிரி தான்றாங்க யூனிவர்ஸில். யூனிவர்ஸில் இருக்கிற பிரம்மா 4 தலை பிரம்மா தான். இது மாதிரி 10 தலை பிரம்மா, 100 தலை பிரம்மாலாம் இருக்கான், பெரிய பெரிய யூனிவர்ஸ்லாம் இருக்குது. அவங்கெல்லாம் கிருஷ்ணமெல்லாம் கை நீட்டி நிற்கிறாங்க, அவ்வளோ பெரிய கிருஷ்ணர் அவர். ஓகே, அவரை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். யாருக்கு தான் தெரியும்? அந்த அந்தரங்க சேவனுக்கு தான் தெரியும். நாரதன் மாதிரி அந்த மாதிரி உள்ள பக்தர் தான் அவனுக்கு நாலேஜ் தர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி வியாசதேவர் சொல்கிறார். இல்லைன்னா நாலேஜ் கிடைக்காது. ஓகே, நம்மளுடைய புத்தியை வச்சு என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்ள முடியாது. 7 படிக்கலாம். தாம் பரியதன் அர்க்க இவ த்ரிலோக்கிம் அந்தஸ்சரோ வாயு இவாத்மசாட்சி பராவரே பிரம்மணி தர்மதோ விரதஹி ஸ்நாதஸ்ய மே ந்யூனம் அலம் விசக்ஷ்வா. ஸ்வேதா மதேஜி படிங்க. சூரியனை போல் மூவுலகங்களிலும் சஞ்சரிக்கவும், காற்றை போல் அனைவரது மனதிற்குள்ளும் புகுந்து சஞ்சரிக்கவும் உம்மால் முடியும். இதனால் தாங்கள் சர்வ வியாபகமுடைய பரமாத்மாவுக்கு நிகரானவராவீர். ஆகவே ஒழுக்க கட்டுப்பாடுகளையும் விரதங்களையும் மேற்கொண்டு நான் தெய்வீகத்தில் ஆழ்ந்திருந்த போதிலும் என்னிடமுள்ள குறை என்னவென்பதை தயவு செய்து காட்டியருள வேண்டும். பொருளுரை: உறுதியான ஒழுக்க கட்டுப்பாடுகளின் கீழ் உள்ள ஆன்மீக உணர்வு, புண்ணிய செயல்கள், விக்கிரக வழிபாடு, தானம், கருணை, அகிம்சை மற்றும் சாஸ்திரங்களை கற்றல் ஆகியவை எப்பொழுதும் உதவக்கூடியவை ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் போக முடியுமா, யார் போகாத இடத்துக்கு கூட காட்டு போகாத இடத்துக்குள்ள போக முடியும். ஓகே, எங்கெல்லாம் எல்லாத்தையும், ஏன்னா அதனால தான் ஆன்மாவுக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்கு. இப்போ இந்த உடல் இருக்கு இல்லையா, இந்த உடலில் வந்து ரொம்ப பாவம் பண்ணவங்க என்ன கிடைக்குமா, அவங்களுக்கு ரொம்ப பாவம் பண்ணவங்களுக்கு திருப்பி உடல் கிடைக்காது. அவங்க வந்து பேயாக மாறிடுவாங்க. பேய்னா என்ன? சட்டில் பாடி. ஒன்லி கிராஸ் பாடி இருக்காது, கிராஸ் பாடி கிடையாது. கிராஸ் பாடியில் சட்டில் பாடியா, பேய் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லி அப்படி கிடையாது. இட் கேன் கோ எவ்ரிவேர். ரொம்ப ஸ்பீடாக இங்கேருந்து டக்குன்னு டெல்லி போனோமா போயிடும், ரொம்ப ஸ்பீடாக. ஏன்னா இதில் போகுது, அது சட்டில் பாடியில் போகுது இல்லையா. மனசில் நம்ம நினச்சிக்கலாம் இங்கே டெல்லி போயிட்டோமா இல்லையா, அவ்வளோ ஸ்பீடு மனசோட ஸ்பீடு. அதனால் இட் கேன் கோ வெரி ஸ்பீடு. ஆனால் என்ன பண்ண முடியாது, அவங்களால அனுபவிக்க முடியாது. சாப்பாடு அங்கேயே இருக்கும், சாப்பிட முடியாது. You can only see. You can go. You have to go to your other body. ரொம்ப பாவம் பண்ணால் என்ன கிடைக்காது, உடல் கிடைக்காது. அதனால தான் தற்கொலை பண்ணுறது பாவம் ரொம்ப பண்ணக்கூடாது. தற்கொலை பண்ணலாம் அவனுக்குலாம் உடனே கிடைக்காது. He has to long என்ஜாய் பண்ண மனசில் இருக்கு, பட் அது திக்கனா என்ஜாய்.
ஓகே. ஆனால் அந்த மாதிரி பேய்லாம் ஒரு நிறையா ரூமில் இருந்துச்சு, வீட்டில் இருந்துச்சு. பிரபுபாத டயத்தில் போகும்போது யூகேல இருந்தது. அதே மாதிரி இங்கே அவர் அலகாபாத்லேயும் அந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங், பெரிய பில்டிங் வாடகைக்கு வந்தது. ரொம்ப சீப்பாக இருந்துச்சு வாடகை. ஏன்னா யாரும் போக மாட்டேங்கிட்டாங்க பேய் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பிரபுபாத நான் மனைவிகெல்லாம் கூட பயந்துட்டாங்க. பிரபுபாத போயிட்டு என்ன பண்ண, ஹரே கிருஷ்ணா சாண்ட் பண்ணார். எல்லாம் போய் ஓடிச்சு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொன்னால் ஓடிடுது. அதே மாதிரி தான் யூகேலையும் அந்த பெரிய மேடம் இருந்துச்சு. பிரபுபாத அந்த இடத்துல பேய் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. எல்லாத்தையும் போய் சாண்ட் பண்ணுங்கன்னாரு. சாண்ட் பண்ண எல்லா பேயும் ஓடிடுச்சு. ஓகே, ஆர் இந்த கோஸ்ட் வெண்டாவே தே கேனாட் பி தேர் ஆக்சுவலி. ஓகே, யார் எங்கே புனிதாம ஒழிக்குதோ அவங்களாம் இருக்க முடியாது. எதுக்காக இந்த பேயை பற்றி சொன்னா, அதுக்கு அவ்வளோ ஸ்பீட் இருக்கு. ஆனால் அது இந்த எர்த்துக்குள்ளே தான் போக முடியும். நாரதர் எங்கே போக முடியும்னா, நாரதர் சட்டில் பாடியோட மேலே, சட்டில் பாடியே கிடையாது, ஆன்மா லெவலில் இருக்கிறார், ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி. அதனால வேலை பண்ண முடியும். அவர் வேற லோகத்துக்கு எங்கெங்கே யாரெல்லாம் போலையோ அங்கெல்லாம் கூட அவரால் போக முடியும். ஓகே, அதான் க்ளோஷி பண்ணாருங்க. ஓகே, 8வது ஸ்லோகம் படிக்கலாம். ஹீநாதவாச பவதா விதா பிராயம் யசோ பகவதோ அமலம் ஏனைவாசௌ ந துஷ்யேத மன்யே தத்தர்சனம் கிலம். பிரபு நீங்க படிங்க பிரபு. ஸ்ரீ நாரதர் கூறினார், நீர் உண்மையில் பரமபுருஷரின் மேன்மையான களங்கமற்ற பெருமைகளை பரப்பவில்லை. பகவானின் உன்னத புலன்களை திருப்திப்படுத்தாத அந்த தத்துவம் பயனற்றதென கருதப்படுகிறது. பொருளுரை நீங்க கொஞ்சம் படிங்க, அதுக்கடுத்து காலத்தை பற்றி படிக்கணும். பொருளுரையா? தனிப்பட்ட ஒரு ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவாகிய முழுமுதற் கடவுளுக்கும் உள்ள நித்திய உறவானது நித்திய தொண்டனுக்கும் நித்தியமான எஜமானருக்கும் உள்ளதை போன்றதாகும். ஜீவராசிகளின் அன்பு தொண்டை அவர்களிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்வதற்காகவே பகவான் தன்மை ஜீவராசிகளாக விரிவடைய செய்துள்ளார். இது ஒன்றுதான் பகவானையும் ஜீவராசிகளையும் திருப்திப்படுத்த முடியும். மிகச்சிறந்த வேத வல்லுநரான வியாசதேவர் வேத இலக்கியங்களை பலவிதமாக விரிவுபடுத்தி உள்ளார். அவை வேதாந்த தத்துவத்தில் முடிவுறுகின்றன. ஆனால் அவற்றில் எதுவும் பரமபுருஷரை நேரடியாக புகழும் விதத்தில் எழுதப்படவில்லை. கலாஜ் படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. கற்பனையான வரட்டு தத்துவங்கள் பகவானின் உன்னதமான விஷயங்களை பற்றியவையாக இருந்தாலும் அவை பகவானை பெருமைப்படுத்தும் விவகாரங்களில் நேரடியாக சம்பந்தப்பட்டு இருக்கவில்லை என்பதால் கவர்ச்சியற்றவையாகவே உள்ளன. தெய்வீகத்தை உணர்வதில் கடைசி சொல்லாக இருப்பது பரமபுருஷ பகவான் என்பதாகும். பகவானே அர்த்தபிரமாவோ என்பதை இதயவாசியான பரமாத்மாவோ உணர்வதை விட அவரை பரமபுருஷ பகவானாக உணர்வதால் பரிபூரண ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. வேதாந்த தரிசனத்தை கேட்குவதால் வியாசதேவருக்கு திருப்தி ஏற்படவில்லை. எனவே ஆசிரியரான வியாசதேவரால் நேரடியான விவரிக்கப்படாததான வேதாந்தத்தை படிப்பவர்களாலும் கேட்பவர்களாலும் எத்தகைய ஆன்மீக ஆனந்தத்தை பெற முடியும். எனவே வேதாந்த சூத்திரத்தை ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்பதில் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இங்கு எழுகின்றது. என்ன பண்றது, உடம்பு சரியில்லையா உங்களுக்கு? ஆமா பிரபு, கொஞ்சம் தொண்டை கட்டி இருக்கு. எல்லூர்ல ஒரு ஃபேக்டரி இருக்கு பிரபு, அதுல விஷவாயுவெல்லாம் திறந்து விட்டுட்டான். இந்த ஏரியால இருக்க எல்லாருக்குமே ஒரு மாதிரி உடம்பு சரியில்லாம போச்சு. ஓகே ஓகே, ஊருக்கு போகணும் நாளைக்கு நீங்க. என்ன சரி, பார்த்துங்க, உடம்பு பார்த்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஓகே, ஸோ என்ன சொல்றாரு நாரதர், என்ன காரணம் சொல்றாரு? நீங்க உண்மையிலேயே பகவானுடைய அந்த க்ளோரிஸை நீங்க பரப்பல. நீங்க எல்லாம் சொன்னீங்க, அந்த வாழ்க்கை எப்படி வாழ்ந்தது, மனுநீதி சொல்லுவாங்க இல்லையா, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்க சொன்னீங்க. எப்படி சொர்க்கலோகம் போகலாம், என்னென்ன ரிச்சுவல்ஸ் பண்ணலாம், வேதங்களை என்னென்ன யஜ்ஞம் பண்ணலாம், இதெல்லாம் சொன்னீங்க. ஆனா பகவானை பத்தி நீங்க புகழ்ந்து பாடல. பகவானுக்கும் பக்தனுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை நீங்க பேசவே இல்லை. எல்லாம் ரொம்ப ஹை பிலாசபிலாம் கொடுத்துட்டீங்க. ஆனா என்ன பண்ணல, பகவானை க்ளோரிஃபை பண்ணல. அதனாலதான் அவங்களுக்கு வந்தது. அதனால ஸ்ரீமத் பாகவதம் பார்த்தீங்கன்னா அமலம் புராணம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் இதே மாதிரி 18 புக்கு வரும். ஓகே, 18 புக்குனா ஒரு பெட்டி நிறைய வந்துடும். இவ்வளோ பெரிய பெட்டி இருக்கும், தூக்க முடியாது, 20 kg இருக்கும். ஓகே,
அது வந்து அமலம் புராணம் 18,000 வருஷம் இருக்கும். அவ்வளவும் பரவாயில்ல என்ன பண்ணிக்காரு ஒருத்துக்கும் இந்த படிக்கிறோம் இல்லையா, டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட்லாம் கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு அமலம் புராணத்தில் அவ்வளவுமே குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணரை புகழ்ந்து பேசுனதுதான். இது பண்ணோட தான் அவனுக்கு தெரிய வந்தது. ஓகே, அதனால எல்லாருடைய வீட்லையும் கட்டாயம் என்ன பண்ணோம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதம், இந்த 3 ரூலும் கட்டாயம் இருக்கணும் எல்லாரும். அதை வந்து திருத்தி படிச்சுட்டே இருக்கும், வாங்கி வச்சிருக்கூடாது வீட்டில். ஓகே, அது என்ன பண்ணணும், படிச்சுட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும், வாழ்க்கையை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பக்கப்படும். இல்லைன்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, இந்த வாழ்க்கையில் ஒரு 10 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் லெக்சர் கேட்கறதுனாலையோ, இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் ஆன்மீகத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லி காட்டிக்கிறதுனாலையோ நம்ம எவ்வளோ தூரமாக அட்வான்ஸ் ஆகிருக்க மாட்டோம். ஓகே, ரொம்ப கஷ்டம் அட்வான்ஸ் ஆகும். எப்படி ஒருத்தர் வந்து டிகிரி வாங்குறதுக்கு படிக்கிறார் காலேஜில், 10th முடிச்சு 12th முடிச்சு அதுக்கடுத்து காலேஜ் சேர்ந்து படிக்கிறாங்கல்ல, அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்டைல் படிக்கணும். யூ ஹாவ் டு ரீட், யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் டைம், யூ ஹாவ் டு விசாரணை பண்ணி படிக்கணுன்றாங்க. அது ஏன் அப்படி போட்டுருக்கான், இது ஏன் அப்படி போட்டுருக்கா கிருஷ்ணன், அவ்வளோதான் நம்ம மனசில் கொஸ்டின் இருக்கு. ஆக்சுவலாக ரிசர்ச் பண்ணி தான் பண்ணணும். நம்ம மனசு வந்து உடனே அக்செப்ட் பண்ணாது. கிருஷ்ணனா கடவுள்னா அக்செப்ட் பண்ணவே பண்ணோம். சும்மா வெளியில் சொல்லிப்போம், ஆமாம்மா நாங்கள் எல்லாம் எங்கள் ஆற்றுல எல்லாம் அப்படி தான் பண்ணுறோம், எல்லாம் கும்பிட்டா இருக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாதுங்க. இது வந்து வெளிப்புற தோற்றத்துக்கு வேஷம். ஓகே, பகுதர வேஷம், உதர நிமித்தம் பகுதர வேஷம், வயிற்றுக்காக நிறைய வேஷம் போடும். ஓகே, அந்த மாதிரி வேஷம் தான். உண்மையிலே மனசில் அக்செப்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், அவர் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லணும், அதை பற்றி விசாரணை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படி பண்ணுறதுனால பௌதியத்தில் அவர் கம்மியாக மாட்டார். he will become a top class whatever he is doing. அர்ஜுனா எப்படி இருந்தால் டாப் கிளாஸ். ஓகே, அர்ஜுனா வந்து ஏதாவது குறைஞ்சி போயிட்டாரா, இஸ் a டாப் கிளாஸ் ஆர்ச்சர் இல்லையா. அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பகவானை க்ளோரிஃபை பண்ணனால உங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கல, மகிழ்ச்சி கிடைக்கலன்னு சொல்லி சுட்டி காட்டுறாரு. மகாபாரதம்லாம் கூட எழுதிட்டீங்க, ஆனால் பகவானை பற்றி நீங்கள் க்ளோரிஃபை பண்ணல. எதை புரியல இது, ஆமாம் அவருக்கே அப்படி இருக்கு. அதனால ரொம்ப நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும். முதல்ல என்ன பண்ணி நம்ம பகவானை க்ளோரிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். எப்படி க்ளோரிஃபை பண்ணலாம், ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இதை சொல்ல சொல்ல என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து பகவானை க்ளோரிஃபை பண்ணிட்டே இருக்கும். ஓகே, அது பாகவத் படிச்சிங்கன்னா தெரியும், ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாகவத்தில் அவ்வளோ க்ளோரிஃபை பண்ணியிருக்காரு பகவானை பற்றி. அது பண்ண உடனே அவருக்கு என்ன ஆகிடும், அவருக்கு ரொம்ப திருப்தி வந்துடும். இது வந்து ஒரு ஹை எக்ஸாம்பிள். ஓகே, எப்பயுமே நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப ஹையெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி வேசதையும் அந்த நிலைமையில கொடுக்கலாம். ஓகே, 9வது ஸ்லோகம் படிக்கலாம். யதா தர்மாதயச்சார்த்தா முனிவர்யா அனுகீதிதः ததா வாசுதேவஸ்ய மகிமா ஹி அனுவர்ணிதா. இசை மகாராஜ் நீங்க கொஞ்சம் படிங்க, டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட். மொழிபெயர்ப்பு. பெரும் முனிவராகிய மத சடங்குகளுடன் ஆரம்பமாக 4 கொள்கைகளை மிகவும் விரிவாக விளக்கிய போதிலும் பரமபுருஷராகிய வாசுதேவனின் மகிமைகளை விளக்கவில்லை. பொருளுரை. ஸ்ரீ நாரதரால் உடனடியாக கண்டறியப்பட்ட உண்மை உடனே அறிவிக்கப்பட்டது. வாசுதேவர் நமது வெவ்வேறு பிராணங்களில் பகவானை போற்றி புகழ்வதை வேண்டுமென்றே தவிர்த்திருக்கிறார். இதுவே அவரது மன தளர்ச்சிக்கு மூல காரணமாகும். அவர் போக போக பகவானின் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பெருமைகளை விளக்கியிருப்பது உண்மைதான். ஆனால் மதம், பொருளாதார முன்னேற்றம், புலன் நுகர்வு மற்றும் முக்தி ஆகியவற்றிற்கு அளித்தது போல் அவ்வளவு அதிகமான விளக்கங்களை இதற்கு அவர் அளிக்கவில்லை. இந்த 4 பகவான் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதை காட்டிலும் மிகவும் தாழ்வானவையே. ஸ்ரீல வியாசதேவர் அங்கீகாரம் பெற்ற வல்லுநர் என்ற முறையில் இந்த வேறுபாட்டை நன்கு அறிந்துதான் இருந்தார். இருப்பினும் பக்தி தொண்டனும் உயர்ந்த ஈடுபாட்டிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிப்பதற்கு எதிராக விலை மதிப்பற்ற அவரது நேரத்தை அவர் ஏறக்குறைய முறையற்றவாறு பயன்படுத்தி இருக்கிறார். இதனால் தான் அவருக்கு மனத்தளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது. பகவானை பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் ஒருவர்
எதனாலும் போதுமான அளவு மன திருப்தியை பெற முடியாது என்பது இதன் மூலமாக தெளிவாகிறது. பகவத்கீதையில் இவ்வுண்மை தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தேங்க்யூ மேடம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க பண்ணீங்க. மத அனுஷ்டான வரிசையில் கடைசியாக வரும் முக்திக்கு பிறகு ஒருவர் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார். இது தன்னுணர்வு பெற்ற நிலை அல்லது பிரம்ம பூதா நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த பிரம்ம பூதா நிலையை அடைந்தபின் ஒருவர் திருப்தி அடைகிறார். ஆனால் திருப்தி உன்னத ஆனந்தத்தின் ஆரம்பப்படியாகும். சமநிலையையும் சமத்துவத்தையும் அடைவதன் வாயிலாக ஒருவன் இவ்வுலகில் முன்னேற வேண்டும். இந்த சமத்துவ நிலையை கடந்ததும் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஒருவன் நிலை பெறுகிறார். இதுவே பகவத்கீதையில் உள்ள பகவானின் உபதேசமாகும். முடிவு என்னவெனில், பிரம்மபூதா நிலையில் மதிப்பை காக்கவும் ஆன்மீக தன்னுணர்வில் தரத்தை உயர்த்தவும் வியாசதேவர் இப்போது ஆர்வத்துடனும் தொடர்ச்சியாகவும் பக்தி தொண்டிற்குரிய வழியை விளக்க வேண்டும் என்று நாரதர் அவருக்கு சிபார்சு செய்கிறார். பெரும் மனச்சோர்விலிருந்து இது அவரை விடுவிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ இந்த 4 இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க வேதத்தில். புருஷார்த்தம் இல்லையா, தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷா. தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷா. தர்மம்னா என்ன? ரிலீஜன். விநாயகர் கோவில் போ, இல்லை முருகன் கோவில் போ, சிவன் கோவில், விஷ்ணு கோவில் போய் என்ன பண்ண, கொஞ்சம் ஒழுக்கமாயிடு, தர்மம். ஓகே, எதுக்காக அந்த மாதிரி ஒழுக்கமாயிருக்கு சொல்கிறாங்க? அர்த்தம். நல்லா, அப்போ தான் நல்லபடியாக சம்பாதிக்கலாம். ஓகே, எதுக்காக அர்த்தம்? எதுக்கு வேணும் பணம்? நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் லைஃப்பில், செட்டில் ஆகலாம், வீடு வாங்கலாம், கல்யாணம் கரெக்டாக நடக்கும். அர்த்தம். தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷா. இதெல்லாம் முடிச்சது மோட்சம். நம்ம அடுத்த பிறகு என்ன பண்ணலாம்? மோட்சம் அடைஞ்சிடணும். இப்படி தான் இருந்துச்சு. கலியுகம் போக எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, ஃபஸ்ட்டு இது இல்லை, தர்மம் கோயில் போகிற விட்டாச்சு. ஓகே, இது வேஸ்ட்டு. கோயில் போகிறது நமக்கு, நான் படித்தாலே எனக்கு மார்க் கிடைச்சது, நான் பணம் நல்லா சம்பாதிச்சிடலாம், ஐஐடி ஜாயின் பண்ணணும், ஃபாரின் போயிடணும். ஓகே, இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஓகே, தர்மத்துக்கு வேலை இல்லை. அர்த்த காம மோட்சம் பற்றி தெரியவே தெரியாது. இதுதான் கலியுகம். ஓகே, இதை பற்றி தான் எழுதியிருக்கார். தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் தான் மகாபாரதம் வேதங்கள் எழுதியிருக்கார். ஆனால் பஞ்சம புருஷார்த்தம்னு ஒன்று இருக்கு, அதை பற்றி தொடவே இல்லை. அதுதான் பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணுறது. அதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் இருக்கு. அதை பண்ணாதான் உனக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாரதர் சொல்றார். ஓகே, அதனாலதான் ஸ்ரீமத் பாகவத் என்ன பண்ணியிருக்காரு, அவர் பஞ்சம புருஷார்த்தம். அது பகவானுக்கு சேவை பண்றதை இல்லுஸ்ட்ரேட் பண்ணி தான் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் இருக்கு. அதனாலதான் இது புராணங்களே தலை சிறந்த புராணம் சொல்லுவோம். அதனால ஸ்ரீமத் பாகவதம் மிகப்பெரிய நூல். அதை படிச்சா எல்லா விதமான நாலேஜும் ஒருத்தர் கிடைச்சிடும். ஓகே, எண்ட் ஆஃப் நாலேஜ் வேதாந்தம். ஓகே, அது எண்ட் ஆஃப் நாலேஜ். அதனால் நம்ம நினைக்க வேண்டாம், அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். என்னென்ன நினைக்கிறீங்களோ அந்த நாலேஜ் எல்லாம் நம்மகிட்ட எல்லாமே அடக்கியிருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம். அடுத்து 10வது ஸ்லோகம் போலாம். நாயத்வசத் சித்ரபதம் ஹரேரேஷோ ஜகத் பவித்ரம் பிரகிருணித்த கரிஷே தத்வாயசம் தீர்த்தம் உஷந்தி மானசா நாயத்ர ஹம்சா நிரமந்தி உஷிக்ஷயா. ஸ்வேதா பாலாஜி ஸ்லோகம் படிக்கல. 10வது ஸ்லோகம் நாயத் வசஸ் படிச்சீங்களா? நாயத் வசஸ் சித்ரபதம் ஹரேரேஷோ ஜகத் பவித்ரம் பிரகிருணித்த கரிஷித் தத்வாயசம் தீர்த்தம் உஷந்தி மானசா நாயத்ரஹம்சா நிரமந்தி உஷிக்ஷயா. பிரபு படிங்க பிரபு, translate பண்ணுங்க. Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe,
are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage for crows. Since the all perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. Purport: crows and swans are not birds of the same feather because of their different mental attitude. The fruitive workers or passionate men are compared to the crows, whereas the all perfect saintly persons are compared to the swans. The crows take pleasure in a place where garbage is thrown out, just as the passionate fruitive workers take pleasure in wine and women and places for gross sense pleasure. The swans do not take pleasure in the places where crows are assembled for conferences and meetings. They are instead seen in the atmosphere of natural scenic beauty, where there are transparent reservoirs of water nicely decorated with stems of lotus flowers in variegated colors of natural beauty. That is the difference between the two classes of birds. Nature has influenced different species of life with different mentalities, and it is not possible to bring them up into the same rank and file. Okay, thank you bro. ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஓகே, ஒன்று வந்து க்ரோ. இந்த காக்கையெல்லாம் மீட்டிங் போடுறீங்களா? தீ காக்கான்னு சொல்லிட்டு எங்கே மீட்டிங் போடணும் பார்த்தீங்கன்னா குப்பை பக்கத்துலாம் மீட்டிங் போடும். குப்பையெல்லாம் இருக்கலாம், அங்கெல்லாம் மீட்டிங் போடும். அந்த மாதிரி இந்த க்ரோ கிளாஸ் மேன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப கடுமையாக சொல்லியிருக்காங்க, ஒயின் அண்ட் விமன். ஓகே, இதில் கிளப்பெல்லாம் போய் இதை ரொம்ப சோசியலைஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ரொம்ப அசிங்கம் ஆக்சுவலாக. தேர் செல்லிங் அவர் கல்ச்சர். இந்தியாவோடைய கல்ச்சர்னால அவங்க ஃபாலோ பண்ண இந்தியன்ஸ் வந்து ரொம்ப கீழே வந்துட்டாங்க. இந்தியாவோட கல்ச்சர் என்ன? சனாதன தர்மம். ஓகே, நம்மளுடைய கல்ச்சர் வந்து வேதங்கள் பேஸ் பண்ணியது, பகவத்கீதை பேஸ் பண்ணியது. ஓகே, இது வந்து ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இன்டர்மிங்கிளாகிறது வந்து அவ்வளோ இது கிடையாது, அட்வைஸபிள் கிடையாது. ஆண் வந்து தன்னுடைய கடமையை பண்ணணும், பெண்கள் என்ன பண்ணணும், அவங்களுடைய கடமை தனி இருக்குது. ஓகே, ரெண்டு பேரும் இன்டர்மிங்கிளாகிறது வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர். இது அவ்வளோ தூரம் நம்மளால் ஃபாலோ பண்ண முடியாட்டாலும் அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி இந்த அவுட்டிங்கிற பேரில் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி பயங்கரமாக கிளப்புக்கு போகிறது, தண்ணி அடிக்கிறது, வீண் பிள்ளாவில் சுற்றுறது, இதெல்லாம் பெருமையாகிடுச்சு. இப்போ அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அவரால் ஆஃபீஸ்லேயே வேலை பார்க்க முடியாது, அப்படியே ஆயிடுச்சு. ஓகே, இந்த மாதிரி மோசமான கல்ச்சர் ஆக்சுவலாக. அது என்ன ஒரு பியூட்டினா அவங்களுக்கு அது பாவம்னு கூட தெரியல. அந்த மாதிரி சியர்ஸ் வச்சுட்டு அந்த மாதிரி அந்த சோசியலைஸ் பண்ணாதான் அவனுக்கு அடுத்த போஸ்ட் கிடைக்கும்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறான், ஹி மேபி வெஜிடேரியன் பை பர்த். அப்படி இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறான், நான்வெஜ் சாப்பிட்றான் அந்த இடத்துல. ஏன்னா ஐ ஹாவ் டு கோ அப் இன் த லேடர். ஸ்மோக் பண்ணுறான். எவ்வளோ பெரிய ஒரு இது பாருங்க. ஹவு கேன் யூ கால் எஸ் பிராமின் ஆர் சத்ரியா? பிராமின் ஆர் சத்ரியா ஆர் ஹை கிளாஸ் பீப்புள். தே வில் நாட் டச் திஸ். இதை டச் பண்ணாலே அவ்வளோதான், அவங்க வந்து வேலையே பார்க்க மாட்டாங்க படத்துக்கு. அப்போ எவ்வளோ தூரம் ஆகிருப்பாங்க. வைன் அண்ட் விமன் பின்னால் போயிட்டாங்க மனிதர்கள் அப்படின்னு போட்டுருக்கான். இவ்வளோ ஷார்ப்பான ஒரு கிரிட்டிஷன் பாருங்கள். இப்போ நம்ம நேச்சுரலாக இருக்கிற அந்த லைஃப் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அந்த கம்பெனி லைஃப்லாம். இட் இஸ் லைக் திஸ் ஒன்லி, இட் இஸ் நார்மல் இல்லையா? அப்போ எங்கெங்க அப்படி இருக்குது, எல்லாருக்கும் நார்மல் ஆகிடுச்சு இல்லையா? அப்போ ஆனால் தட் இஸ் நாட் நார்மல். அதனால தான் இப்போ பெரிய பிரச்சனை வருது. என்ன பிரச்சனை வருது? போர்கள் வருது, அமைதி இல்லை, எல்லாரும் பணத்துக்கு மேலே போயிட்டு ரேட் ரேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த ரேட் ரேஸ்ல எல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க. ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஃபர்ஸ்ட். தே கேன் நெவர் பிகம் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, அது என்ன போயிடுதுன்னா ஆங்ஸைட்டி வந்ததுனால அவங்களுக்கு நிம்மதி போயிடுச்சு. எப்பயுமே ஆங்ஸைட்டி தான், ஆல்வேஸ் தேர் ஆங்ஸைட்டி. இன்டர்நெட் ஹாப்பியாக இருக்காரா? எப்படி இருக்காரு? இன்டர்நெட் ஹாப்பியாக இருக்காரா? ஓஹோ, ஸோ மச் ஆங்ஸைட்டி. யார் என்னுடைய போஸ்ட் பிடிச்சிருவான்னு சொல்லி ரொம்ப ஆங்ஸைட்டியில் இருப்பார். அதே மாதிரி தான் எல்லாருமே. யூஎஸ் பிரசிடென்ட் அதே மாதிரி தான். நம்ம எங்கேயும் பெரிய போஸ்ட்ல இருந்தாலும் அதே மாதிரி தான். ஜெனரல் மேனேஜர் யார் வேலை போக ஆங்ஸைட்டி தான். பிகாஸ் வி டு நாட் நோ யார் நமக்கு குழி பறிக்கான்னு நமக்கு தெரியாது. ஆக்சுவலாக முன்னால் நல்லா பேசுவான், பின்னால் குத்துவான். அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா கல்ச்சரே கிடையாது அப்பா. ஆக்சுவலாக அப்படி ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி லைஃப்பில் எப்படி தான் அமைதி கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தர் பக்தி சேவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாரோ அவர் என்ன பண்ணலாம், இந்த வேலையும் சர்வை பண்ணிடலாம், அடுத்ததுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதான் புத்திசாலித்தனம். ஓகே, ஒன்லி அதுக்கு மாத்திரம் ரெடி பண்ணக்கூடாது. அப்போ முட்டாளாயிருவாங்க இல்லையா? இங்கே சர்வே பண்ண முடியாது நம்மளால. பிரம்மா மாதிரி கரெக்ட். அவர் எதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கிறார், அதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கிறார். இங்கே கிரியேஷன் நடக்குது இல்லையா? ஆமா, அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், ரெடி பண்ணிக்கணும். நம்ம ஜாபையும் நம்ம பார்த்துக்கணும். அதே சமயம் என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து we should go back home. ஓகே, பிரம்மா நிச்சயமா போயிடுவார். ஏன்னா அவர் வந்து எப்பயுமே கிருஷ்ணன் நினைச்சே இருக்காரு. ஆனால் சூப்பர் ஜாப் அவருக்கு இல்லையா? ஹையஸ்ட் ஜாப் அண்ட் ஹி இஸ் டூயிங் ஹிஸ் ஜாப் வெரி நைஸ்லி. அதே மாதிரி நம்மளும் இங்கே இருக்கும்போது ஜாப் பண்ணணும். ஆனால் நம்ம நோக்கம் என்னவா இருக்கணும், கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணுற நோக்கத்தை வச்சுக்கணும்.
ஓகே நீங்க படிங்க பிரபு அடுத்து அடுத்த கதை போல தெரியலையா உங்களுக்கு? சரி பரவாயில்ல அடுத்த வந்து கொடுப்போம். முடியல விட்டுங்க அடுத்த படிக்க சொல்லுங்க. பரவாயில்ல தேங்க்ஸ் பிரபு. நீங்க படிச்சீங்களா பிரபு? படிங்க ஒரு 3 லைன் படிங்க. தமிழா இங்கிலீஷா? சிமிலர்லி நேச்சுரல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். சரி படிங்க. என்ன சொல்றேன்? with different mentalities, and it is not possible to bring them up into the same rank and file. Similarly, there are different kinds of literature for different types of men of different mentality. Mostly the market literatures which attract men of the prose category are literatures containing remnants of sensuous topics. They are generally known as mundane talks in relation with the gross body and suitable subtle mind. ஓகே அடுத்த ப்ரோ படிக்கணும் ப்ரோ. தேங்க் யூ ப்ரோ. அவட்ட அது படிங்க ப்ரோ. தமிழ்ல படிக்கிறீங்களா இங்கிலீஷ்? தமிழ்ல இருக்கேன். சட்டில் மைண்ட் அது படிங்க. They are full of subject matter described in decorative language, full of mundane similes and metaphorical arrangements. Yet with all that they do not glorify the Lord. Such poetry and prose or any subject matter is considered decoration of a dead body. Spiritually advanced men who are compared to the swans do not take pleasure in such dead literatures, which are sources of pleasure for men who are spiritually dead. These literatures in the moods of passion and ignorance are distributed under different labels, but they can hardly help the spiritual urge of the human being, and thus the swan-like spiritually advanced men have nothing to do with them. Such spiritually advanced men are called also Manasa, because they always keep up the standard of transcendental voluntary service to the Lord on the spiritual plane. This completely forbids fruitive activities for gross bodily sense satisfaction or subtle speculation of the material egoistic mind. Thank you bro. Thank you. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 2 விதமாக மக்களுக்கும் 2 விதமாக லிட்ரேச்சர் இருக்குது. ஒரு வந்து லோ கிளாஸ் மேன். லோ கிளாஸ்னால் இட் இஸ் நாட் பை பர்த். ஓகே அவங்களுடைய எண்ணங்கள் வந்து லோ கிளாஸாக இருக்குது. அவங்களுடைய என்ஜாய்மெண்ட் ரொம்ப லோ கிளாஸாக இருக்குது. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப கீழ்த்தனமாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஆனால் சில பேர் எப்படி இருக்காங்க? மானசா செயின்ட்லி பர்சன்ஸ். அவங்களுக்கு என்ஜாய்மெண்ட் இருக்குது. அவங்க என்ஜாய்மெண்ட் எப்படி இருக்குது? ஸ்வான்ஸ் மாதிரி இருக்குது. அவங்க பகவானை பற்றி கேட்குறது, பகவானுடைய பிரசாதம் உட்கார்ந்து இதில் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. லோ கிளாஸ் மேன் என்ன பண்ணுறாங்க? தண்ணி அடிக்கிறது, பெண்கள் பின்னால் சுற்றுறது, இந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. போத் ஆர் என்ஜாய்மெண்ட்டு, ஆனால் டிகிரி வேறு. ஓகே விஷயா வினிவத்தந்தே நிராகரஸ்ய தேகினா ரசவஜம் ரசோபியஷ்யா பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே. நம்ம ஹையர் டேஸ்ட் போ என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக லோயர் டேஸ்ட் போயிடும். நமக்கு ஏதாவது கெட்ட பழக்கிறதுனாலும் அதை பற்றி கவலைப்பட வேணாம். நம்ம ஹரே கிருஷ்ண இயக்கத்தில் வந்து என்ன பண்ணோம்? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இதை சொல்ல எல்லா கெட்ட பழக்கம் என்ன போயிடும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து மறைய ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ சிப்ரம் பவி தர்மாத்மா சஸ்வம் சாந்தியும் நிகச்சரி. சீக்கிரமே நல்ல ஆத்மா மாறிடுவாருன்னு சொல்லி கிருஷ்ணா சொல்கிறார். அந்த மாதிரி பக்தர் வந்து என்னுடைய பக்தன் தான் அவரை வந்து கெட்டவர்னு சொல்லாதீங்கன்றார். எப்படி இந்த ஃபேன் சுவிட்ச் ஆன் பண்ண ஆஃப் பண்ண உடனே நிற்காது அந்த ஃபேனு, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் நிற்குது. அதே மாதிரி எல்லார்ட்டையும் இருக்கிற வாசனை இருக்கு இல்லையா, அது சீக்கிரம் போகாது. சேன் பண்ண கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிடும். அவர் சில சமயம் பார்க்கும்போது அவர் என்ன ஸ்மோக் பண்ணிட்டாரே, ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல ஸ்மோக் பண்ணுறாரு பாரு, அவெல்லாம் ஒரு பக்தரா அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றார் கிருஷ்ணன். He will slowly give it up. He has started it, he will give up.
அது கிருஷ்ணனுடைய ஜாப் அதுக்கு. he will make sure it he'll give. ஆனா நடிக்க கூடாதுல. ஓகே, நம்ம சாட் பண்றோம் எல்லாம் நலிஃபை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வேணேன்னு பண்ணோம்னா that's different. ஓகே, but he is not able to give up, but he wants to give up. அப்படிங்கிறவர் சாது தான் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணா சொல்றாரு. ஓகே, 11 படிக்கலாம். तद्वाग् विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवति अपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवान् तद्वाग् विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवति अपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवान्. ஸ்லோ படி, ஸ்லோ படிக்க முடியாது. ஸ்லோ ட்ரை பண்ணு. तद्वाग् विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवति अपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवान्. पढ़ी नहीं पढ़ी, स्लो स्लो स्लो. तद्वाग् विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवति अपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवान्. तद्वाग् विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवति अपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवान्. माताजी நீங்க படிங்க மாதாஜி, தமிழ் பாருங்க. பொறுப்பட் டிரான்ஸ்லேஷன் பொறுப்பட். அதே சமயம் எல்லையற்றவரான பரமபுருஷரின் பெயர், புகழ், லீலைகள் இவை பற்றிய உன்னதமான வர்ணனைகள் அடங்கிய இலக்கியம் வழித்தவறி முறையற்றவர்களாக வாழும் மனிதர்களுடைய நோக்கத்தில் ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக உண்டானதாகும். இத்தகைய நூல்கள் தவறுகள் நிறைந்தவையாக இருப்பினும் நேர்மையான தூய மனிதர்களால் கேட்கவும் படிக்கவும் மற்றும் ஏற்கவும் படுகின்றன. பொருளுரை: கெட்டதிலிருந்து நல்லதை எடுத்துக் கொள்வது சிறப்புடைய சிந்தனையாளர்களின் ஒரு தகுதியாகும். புத்திசாலியான ஒருவன் விஷத்திலிருந்து அமிர்தத்தையும், அசுத்தமான இடத்திலிருந்து தங்கத்தையும், இழிவான குடும்பத்திலிருந்து ஒரு நல்ல தகுதியுள்ள மனைவியையும் மற்றும் தீண்டத்தகாத ஒரு மனிதனிடமிருந்து அல்லது ஆசானிடமிருந்து ஒரு நல்ல பாடத்தையும் கற்க வேண்டும். இவை அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டிய சில நல்ல உபதேசங்களாகும். ஆனால் ஒரு முனிவர் சாதாரண மனிதனை விட மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார். அவர் எப்பொழுதும் பரமபுருஷரை போற்றி புகழ்வதில் ஆழ்ந்திருக்கிறார். ஏனெனில் பரமபுருஷரின் புனித நாமத்தை புகழையும் பரப்புவதால் அசுத்தமடைந்த உலக சூழ்நிலை மாறும். மேலும் ஸ்ரீமன் பாகவதத்தை போன்ற உன்னதமான இலக்கியங்களை பரவச் செய்வதால் மக்கள் தங்களது நடவடிக்கைகளில் நிதானமான புத்தி உள்ளவர்களாக மாறுவார்கள்.
ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இக்குறிப்பிட்ட ஸ்லோகத்திற்கு நாம் விளக்க உரை அளித்துக் கொண்டிருந்த போது ஆபத்தான ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருந்தது. ஓகே மேடம், அடுத்து படிங்க. மாதாஜி படிங்க. நீங்க படிக்கல? படிங்க. படிச்சீங்களா நீங்க? படிச்சீங்களா? சரி, இந்த மாதாஜி படிச்சாங்களா? சைனால வரும். Our neighboring friend China has attacked the border of India with a militaristic spirit. We have practically no business in the political field. Yet we see that previously there were both China and India, and they both lived peacefully for centuries without ill feeling. The reason is that they lived those days in an atmosphere of God consciousness, and every country over the surface of the world was God-fearing, pure-hearted and simple, and there was no question of political diplomacy. There is no cause of quarrel between the two countries, China and India, over land which is not very suitable for habitation, and certainly there is no cause for fighting on this issue. But due to the age of quarrel, Kali, which we have discussed, there is always a chance of quarrel on slight provocation. This is due not to the issue in question, but to the polluted atmosphere of this age. Systematically, there is propaganda by a section of people to stop glorification of the name and fame of the Supreme Lord. Therefore, there is a great need for disseminating the message of Srimad Bhagavatam all over the world. It is the duty of every responsible Indian to broadcast the transcendental message of Srimad Bhagavatam throughout the world, to do all the supermost good as well as to bring about the desired peace in the world. ஓகே மேம், தேங்க்யூ. இது பார்த்தீங்க, இது எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறார். 1962 ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியாவுக்கு சைனாவுக்கு வார் வருதுல, அந்த டைம் அக்டோபர் மாதம் 1962 வந்திருக்கு வார். அப்போ வந்து இந்தியாவில் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத் எழுதிட்டுருக்கார், யூஎஸ்க்குலாம் போல. அவர் இவருடைய ரேட்டிங் எப்படின்னு பாருங்க. இவர் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை எடுத்துட்டு தான் யூஎஸ் போகிறார். 3 வால்யூம் முதல் கண்ட இருக்குல்ல, அது மட்டும் கொண்டு போகிறார். 3 வால்யூமாக கொண்டு போகிறார், ட்ரங்கில் ஏற்றி. 1965 போகிறார், சரக்கு கப்பலில் போகிறார். 2 வட்டம் ஹார்டாக் வந்துடுது அவருக்கு, இல்லையா? இவ்வளோ கஷ்டம் நம்ம நினைக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் அப்புறம் அங்கே போய் மெதுவாக எழுதினார், அப்படி கிடையாது. இங்கே எழுதும் போதே பாருங்கள் எப்படி எழுதுறாரு பாருங்கள், எவ்வளோ தூரம் அவருடைய நாலேஜ் இருக்குன்னு பாருங்கள். அவருடைய லெக்சருமே ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். லெக்சர் கேட்டிங்கன்னா 1968 லெக்சர்லாம் சூப்பராக இருக்கும். அவர் ஆச்சாரியங்கிறது அவர் தெரியும் நமக்கு. ராமானுஜாச்சாரியர் மாதிரி இவரும் ஒரு ஆச்சாரியர், மிகப்பெரிய ஆச்சாரியர். இந்த யுகத்தில் ஸ்ரீ வைஷ்ணவா தான் சொன்னார் இல்லையா, மிகப்பெரிய ஆச்சாரியா இந்த 2000 செஞ்சுரியில். அதனால அவர் சொல்றாரு பாருங்க, இந்த மாதிரி இந்தியாவுக்கு சைனாக்கெல்லாம் இப்படி இதெல்லாம் கிடையாது, ஒன்றும் வேற்றுமையெல்லாம் இல்லை. எப்படி தான் வேற்றுமை வந்தது? எப்போ வந்து அந்த காட் கான்சியஸ் போச்சோ அப்போ வேற்றுமை வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகே, எதிரிகளாக மாறிட்டாங்க. அது அன்ஹாபிட்டபிள் லேண்ட் ஓவர், அந்த லேண்டு மேலே சண்டை வருது. ஓகே, யாரும் வாழ முடியாது அந்த மாதிரி லேண்டு. நீங்கள் படிக்கிறீங்களா பிரபு? வெட்டதில் படி. Therefore, there is a great need of disseminating. Indian வந்து இது பண்ணணும்னு சொல்லி போட்டுருக்கோம். அதுக்கு அடுத்து because India failed. Therefore, there is a great need for disseminating the message of Srimad Bhagavatam all over the world. It is a duty of every responsible Indian to broadcast the transcendental message of Srimad Bhagavatam throughout the world, to do all the supermost good as well as to bring about the desired peace in the world. Because India has failed in her duty by neglecting this responsible work, there is so much quarrel and trouble all over the world. We are confident that if the transcendental message of Srimad Bhagavatam is received only by the leading men of the world, certainly there will be a change of heart, and naturally the people in general will follow them. The mass of people in general are tools in the hands of modern politicians and leaders of the people. If there is a change of heart of the leaders only, certainly there will be a radical change in the atmosphere of the world. We know that our honest attempt to present this great literature conveying transcendental messages for reviving the God consciousness of the people in general and re-spiritualizing the world atmosphere is fraught with many difficulties. Our presenting this matter in adequate language, especially a foreign language, will certainly fail, and there will be so many literary discrepancies despite our honest attempt to present it in a proper way. But we are sure that we, with all our faults in this connection, the seriousness of the subject matter will be taken into consideration.
and the leaders of the society will still accept this due to its being an honest attempt to glorify the Almighty God. Thank you bro, thank you. சொல்றாரு பாருங்க, எப்படி சொல்றாரு பாருங்க. அவர் எழுதும்போது இந்தியாவில் இருக்கிறார், அவருக்கு பின்னால் ஒருத்தர் கிடையாது, சிங்கிள் பர்சன் ஃபைட்டிங். இந்த ஸ்ரீமத் பாகத்தை கொடுத்துட்டு இருக்காரு, அவருக்கு வந்து யாரும் சப்போர்ட்டே கிடையாது. கஷ்டப்பட்டு ஒரு டிக்கெட் ஓசி டிக்கெட் வாங்கி கெஞ்சி கூத்தாடி போகிறார் யூஎஸ் போகணும்னு சொல்லிட்டு. இப்படி தான் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ஓகே, இவர் எழுதும்போது இந்த இதாக எழுதும்போது யாருமே அவருக்கு டிசபிளே கிடையாது. ஓகே, அவர் எப்படி சொல்கிறார் பாருங்க, இது வந்து நிறைய குற்றங்கள் இருக்கும், ஏன்னா இது வந்து ஃபாரின் லாங்குவேஜ், எனக்கு தெரியாத லாங்குவேஜ், ஆனாலும் இதை அக்செப்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்குன்றார். யாரோ கொஞ்சம் பேர் அக்செப்ட் பண்ணாலும் இந்த உலகத்துடைய நிலம் மாறின்றார். அதே மாதிரி யூஎஸ் போய் 1965 போவார், 1962 எழுதுறாரு இந்த புக்கை, ஃபர்ஸ்ட் புக்கை. இதே மாதிரி அப்புறம் நிறைய புக் எழுதுவார். ஓகே, அப்புறம் அங்கே போய் 1 இயர் கஷ்டப்பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இஸ்கான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. ஓகே, அதனால நம்ம வந்து எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் சரி, அந்த பகவானை பற்றி க்ளோரிஃபை பண்ணுற அந்த லிட்ரேச்சர் வந்து அதில் கொஞ்சம் தவறுகள் கிராமட்டிக்கலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஓகே, அதை வந்து எப்படி ஏற்றுப்பாங்களாம், மனசில் நல்லா ஏற்றுப்பாங்களாம். யார்? செயின்ட்லி பர்சன், மானசா. ஷெண்வந்தி காயந்தி கிரணந்தி சாதவா. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதை கேட்பாங்க, படிப்பாங்க, எடுத்துப்பாங்க வாழ்க்கையில். ஓகே, ஸோ அதனால் ஒருத்தருக்கு வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஒருத்தர் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, 2 பேர் இருக்காங்கன்னா, ஒரு வீட்டில் தீ பிடிக்குதுன்னா அப்போ என்ன பண்ணுவார் அவர், அந்த தீ பிடிக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா, 2 பேர் வேறு லாங்குவேஜ். அப்போ என்ன பண்ணுவார் அவர், சைகையில் காட்டுவார், தீ பிடிக்குது. அப்போ அந்த சைகையிலே புரிஞ்சு என்ன பண்ண, அவரை ஹெல்ப் பண்ண வருவார் இல்லையா. இந்த மாதிரி ஐ ஹவ் ரிட்டன் சம்திங், இட் வில் பி அண்டர்ஸ்டுட் பை தட் அதர் பர்சன். இது மாதிரி தான் அவருக்கு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்காரு. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு அவங்களுக்கு புரியவே புரியாது. கிருஷ்ணான என்ன, ராமாயணம் என்ன, சைத்தன்ய மகாபிரபு என்னன்னு தெரியாது அந்த ஊரில், நியூயார்க்கு அந்த மாதிரி இடத்துல அங்கே போய் ப்ரீச் பண்ணுறார். ஓகே, அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஜாண்டிஸ் வந்தவருக்கு வந்து ஸ்வீட் சாப்பிட்டா வந்து பிடிக்காது, கசப்பாக தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த ஸ்வீட் தான் அதுக்கு மெடிசன். எப்போ அவர் சாப்பிட்டே இருக்கும்போது கடைசியில் ஸ்வீட் தெரியுதோ அப்போ அவருக்கு அந்த ஜாண்டிஸ் வந்து குணமாயிடும். அதே மாதிரி நமக்கு இந்த கிருஷ்ணனை பற்றி கேட்குறதுலாம் வந்து ரொம்ப எப்படி இருக்கும், ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும். ஆனால் அதுதான் நமக்கு சொல்யூஷன். அதை கேட்க கேட்க என்ன ஆயிடும்னா நமக்கு வந்து இந்த பாடி இந்த டிசீஸ்லேருந்து நம்ம வெளியே வந்துடலாம். ஓகே, இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு சோகம் படித்து முடிச்சுக்கலாம். அதோட அச்சுத பாரத வர்ஜிதம் அதோட முடிச்சுக்கலாம், அதோட முடிச்சுக்கலாம். நைஷ்கர்மமபி அச்சுத பாப வர்ஜிதம் ந சோபத ஞானம் அலம் நிதஞ்சனம் புனசஸ்வத் அபத்ரமீஸ்வரே நாச்சார்பிதம் கர்ம யதபி அகாரணம். ஹரணி படியன். Knowledge of self-realization, even though free from all material affinity, does not look very well if devoid of a conception of infallible God. What then is the use of fruitive activities which are naturally painful from the very beginning and transient by nature if they are not utilized for the devotional service of the Lord? As referred above, not only ordinary literatures devoid of transcendental glorification of the Lord are condemned, but also the Vedic literatures and speculation on the subject of impersonal Brahman when they are devoid of devotional service. When speculation on the impersonal Brahman is condemned on the above ground, then what to speak of ordinary fruitive work which are not meant to fulfill the aim of devotional service? Such speculative knowledge and fruitive work cannot lead one to the goal of perfection. Fruitive work in which utmost all people in general are engaged is always painful either in the beginning or at the end. It can be fruitful only when made subservient to the devotional service of the Lord. In the Bhagavad Gita also it is confirmed that the result of such fruitive work may be offered for the service of the Lord. Otherwise it leads to material bondage. The bona fide enjoyer of the fruitive work is the Supreme Personality of God, is the Personality of Godhead, and thus when it is engaged for the sense gratification of the living entities, it becomes an acute source of trouble. அதான் ஒருத்தர் வந்து நம்பக்கூடாது, இம்பர்சனல் பிரம்மனையும் நம்ம நம்பக்கூடாது. ஆன்மீகம் வந்துட்டோம்னா கடவுளுக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. ஓகே, பிராமணனுடைய முதல் கருதி என்ன, பிரம்மனோஹி இல்லை பிரம்மனோஹி படிச்சானு இல்லையா, பிரம்மஜானாதி இது பிராமணா. ஓகே, பிரம்மன் உணர்வு தான் பிராமணர். ஓகே, ஆனால் இம்பர்சனல் பிரம்மனை மட்டும் உணர்ந்ததுனால அட்வான்டேஜ் கிடையாது. பகவானுக்கு உருவம் இருக்குது, பகவான் உயர்ந்தவர், நம்ம தாழ்ந்தவர், நம்ம வந்து சேவை பண்ணணும். ஓகே, நம்மளுடைய பொசிஷன் கீழே இருக்குது.
அப்படின்னு யாருக்கு புரியுதோ அதான் உண்மையான நிலம். நானும் பகவான் ஒன்று, பகவானுக்கு உருவமையில் நினைக்கிறது வந்து கரெக்டான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடையாது. அது மாயாவாதிஸ். மாயாவாதிஸ் என்ன நினைப்பாங்க, நானும் பகவானா எல்லாம் ஒன்று தான், எல்லாம் பார்த்து ஒரே இதுதான் போகுது, எல்லாம் ஒரே தான் பண்ணுறாங்க, தனியாக எதுவும் கிடையாது. சிவனை கும்பிட்டா என்ன, விஷ்ணுவை கும்பிட்டா என்ன, முருகனை கும்பிட்டான விநாயகர் எல்லாம் ஒன்று தாங்க. அப்படி முடியுமா? எந்த ட்ரெயின் இருந்தாலும் ஏதோ எல்லா இடத்துக்கு போய் ஒரே இடத்துக்கு போக முடியுமா? வேறு வேறு ட்ரெயின் வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ் போகும். ஓகே, அதே மாதிரி வாசுதேவனை கும்பிட்டா ஒரு இடத்துக்கு போவோம், சிவனை கும்பிட்டா ஒரு இடத்துக்கு போவோம், முருகனை கும்பிட்டா ஒரு இடத்துக்கு போவோம். எல்லாம் ஒரே பிளேஸ் போகாது. ஒரு கடவுளை கும்பிடும் போதும் அந்த பெனிஃபிட்டை கருதி கும்பிடுறான். விநாயகரை கும்பிட்டா ஒரு பெனிஃபிட்ஸ், சிவனை கும்பிட்டா ஒரு பெனிஃபிட். ஆனால் கிருஷ்ணனை கும்பிட்டா என்ன பெனிஃபிட்டு? இந்த உலகத்தில் பெனிஃபிட் கிடையாது, அடுத்த உலகத்தில் பெனிஃபிட். அதுதான் கிருஷ்ணனை கும்பிட்றோம். ஓகே, விஷ்ணு வர்ஷிப் பண்ணுறது. அதனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு நோக்கம். அதனால் யார் வந்து திமிகாவை வர்ஷிப் பண்ணுறாங்களோ அவங்க அல்ப மேதஸ்தான் சொல்லுவாங்க, குறைந்த புத்தியுள்ள மனிதர்கள். ஓகே, நிறைய புத்தி கிடையாது. ஏன் குறைந்த புத்தியுள்ள மனிதர்கள்? இந்த உடலோட எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு, அதுக்காக இவ்வளோ பிரயத்தனப்படுறாங்க. ஆனால் புத்திசாலி மனிதன் என்ன பண்ணணும்? இந்த உடலுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்க போகுதுங்கிறத யோசிக்கிறது தான் புத்திசாலி. அவருக்கு தான் ஆன்மீகம், மற்றவங்களுக்கு ஆன்மீகம் தேவையில்லை. ஓகே, அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க, விநாயகர்கிட்ட பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க, சிவன்கிட்ட பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. விஷ்ணுவிட்ட என்ன பண்ண முடியாது? பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, he will grab everything if you do business. He is very cunning. Krishna is very cunning. ஓகே, அதனால் கிருஷ்ணா பண்ணணும், பக்தி தான் பண்ணணும். பக்தி பண்ணானா டாப் மோஸ்ட். ஓகே, பகவான் இருக்காரு, பக்தன் இருக்கான், ரெண்டு பேருக்கு இடையில அன்பு பிரேமாட்டம் தான் பக்தி. இதோட முடிச்சுக்கலாம். நம்ம 12 வரையும் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அடுத்து 13 பார்க்கணும். ஏதாவது கேள்வி தான் கேட்கலாம். நான் பாயிண்ட் ஷேர் பண்ணல கிடைக்குன்னு. கார்த்திக் பிரபு நீங்கள் உங்கள் கருத்து சொல்லுங்கள், பாயிண்ட் சொல்லுங்கள். கார்த்திக் பிரபு, சரவணன் பிரபு கருத்து. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து பகவத்கீதை, அப்புறம் ஸ்ரீமன் பாகவதம், அப்புறம் ஸ்ரீ சைதன்ய பிரபு அவங்களை பத்தின புத்தகங்களை நம்ம படிக்கணும், சாண்டிங் பண்ணணும். அப்படி செஞ்சோம்னா நம்ம மனம் வந்து உறுதியாகி புலன்கள் இல்லாம கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம வந்து போக முடியும். தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரவணன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல என்னதான் நாலேஜ் இருந்தாலும் கடைசியில வந்து நம்ம இந்த ஆத்மா உடல் கிடையாது, ஆத்மான்னு உணரணும். அது உணராட்டி எவ்வளவு அறிவு இருந்தாலும் அது பிரயோஜனப்படாது, திரும்ப சஃபரிங்லயே தான் இருப்போம். ஆனா எப்போ ஆத்மான்னு உணர்றோமோ அப்போ நல்ல அறிவோட கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. விவேக் பிரபு. இஸ்கானோட மெயின் பர்பஸ் வந்து எல்லாரையும் ஒன்றிணைச்சு கிருஷ்ணரை நோக்கி அழைச்சலாம். தேர்ட் பர்பஸ். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணன் தான் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வந்து தூய்மைப்படுத்த முடியும், வேற யாராலையும் தூய்மைப்படுத்த முடியாது. ஆனால் அவர் தான் நம்ம வந்து வர்ஷிப் பண்ணீங்க நினைச்சிட்டு அவர் பக்தி ஈடுபடணும். தேங்க்யூ. கலாவதி மாதாஜி. பகவான் தான் நம்ம அந்த பகவான் தான் உண்மையான அனுபவிப்பாளர். நம்ம வந்து அனுபவிக்கணும், பகுதியை பற்றி அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சோம்னா அதனால நமக்கு துன்பம் தான் வரும். அதனால நம்ம என்ன செயல் செய்தாலும் அது பகவானுக்கு கிருஷ்ணருக்கே அர்ப்பணமா செஞ்சுட்டோம்னா அதனால நமக்கு எந்த விதமான பகுதியை பண்ணாமல் இருப்பாரு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இசை மாதாஜி. அன்னப்பறவைகளும் கால்களையும் வேறுபாடுகள் கொண்டவை. கால்கள் வந்து அசுத்தமான உள்ள இடத்துல உள்ள பொருட்களால் நுகரும். ஆனா அன்னப்பறவை வந்து தூய்மையான தாமரை மலர்ந்துள்ள இடத்துல உள்ள இன்பத்தை தான் அணிவிக்கும். அது போல நம்ம உயர்ந்த இலக்கியங்களை படிக்கணும், இழிவான இலக்கியங்களை படிக்கிறது ஆபத்துக்கு ஒப்பானது. தேங்க்யூ மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். பிரபு நீங்க சொல்லுங்க. வியாசர் வந்து மகாபாரதம் எல்லாம் எழுதினாலும் நாரதர் வந்து கிருஷ்ணர் குளோரிஃபை பண்ணலன்னா அது முடிவு பெறாது. ஆமா, ஆனா நம்ம படிக்கிறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா? கிருஷ்ணா குளோரிஃபை பண்ணது ஸ்ரீமத் பாகம் வாங்கி வச்சிட்டோம், நம்ம படிக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கா இல்லையா? ஏன்னா அது வந்து ஜாண்டிஸ் மாதிரி வியாதி நமக்கு இருக்கு. அது எடுத்தாலே நமக்கு தூக்கம் வருது, இல்லைன்னா அதை படிக்க வேணாம்னு தோணுது. ஆனா இதே ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இருக்கட்டும், இப்போ படிக்கும் போது தெரியவே தெரியாது, உள்ளே போயிடுவாங்க. காலிங் பெல் அடிச்சு கூட டிஸ்டர்பன்ஸ் இருப்பாங்க, யாரையும் அடிக்கிறது டயத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேப்பரோடையே போவாங்க. சில பேர் பேப்பரை இவ்வளோ பெருசு வச்சிருப்பாங்க, பாத்ரூம்குள்ள உள்ள கொண்டு போவாங்க, அவ்வளோதான் படிச்சுட்டே பாத்ரூம் போயிட்டே படிச்சுட்டே. இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு எவ்வளோ நேரம் படிப்பானு தெரியாது, அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் அது படிக்கிறது. ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவத்கீதை
ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்குள்ளே போதும் ஐ ஹவ் டன் மை டியூட்டி டுடே. இது சேனா க்ளோஸ் இட் ரைட்டா, க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அப்புறம் உங்க கருத்து எது இருக்கா? எப்பயுமே ஹாப்பியா இருக்கிறதுக்கும் ஹசல் ஃப்ரீ லைஃபா இருக்கிறதுக்கும் பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கும் டிவைன்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கும் ஈஸியா இருக்கிறதுக்கும் எப்படி இரும்புக்கு மேக்னெட்டோ டக்குன்னு பிடிச்சிங்களோ, நீ என்னதான் புக்கு படிச்சாலும் எப்பயுமே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே இன்பில்ட்டா சாண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா we will reach a stage. கரெக்ட், ஹாப்பினஸ் வந்துரும். ஓகே, தேங்க் யூ பிரபு. ஒரு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாம பூர்ண மன நிம்மதியை அடைய முடியாதுங்கிறது வியாசதேவரும் நாரத பகவானும் கரெக்ட், சம்பாஷணையில் வருது. கரெக்ட், தேங்க் யூ பிரபு. பிரபு உங்களுக்கு எது இருக்கா? எதுவும் இல்லை. அவ்வளோ வலிமையா வருது. ஓகே, தேங்க் யூ, வெரி நைஸ். நீங்க சொல்லுங்க. உண்மையான புத்திசாலி இந்த உடல் நான் இல்லை என்பதை உணர்ந்தவர். இல்லை எனில் ஒரு புத்திசாலி இல்லை. புத்திசாலி கிடையாது. ஓகே, உடல் இல்லைன்னு உணர்ந்தா புத்திசாலி. பிரபு உங்களுக்கு எது இருக்கா? உங்களுக்கு எது இருக்கா? சரி, பரவாயில்ல. ஆன்லைன்ல போலாம். சரோஜா மாதாஜி நீங்க சொல்லல, சொல்லுங்க. கேக்கலையா மாதாஜி? இப்பதான் கேக்குது, சொல்லுங்க. சரி, இஷ்யூ இருக்கு. சரி, பரவாயில்ல. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஏதோ சவுண்ட் வருது, கேட்க மாட்டேங்குது. சரி, பரவாயில்ல, வீட்டில் போட்டுக்கோங்க, திருப்பி பண்ணலாம். ஸ்ரீனா மாதாஜி நீங்க பேச முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. நீ ஸ்ரீனா மாதாஜி? ஓகே, அவங்க பசங்க வச்சிருக்காங்க இல்லையா? சரி, பரவாயில்ல. ஆஸ்தி உங்களுக்கு பாயிண்ட் இருக்கா? யாராலுமே டிசைர் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண முடியாது. சோ they have to dovetail டிசைர் பண்ணிட்டா வெரி நைஸ் பாயிண்ட். ஆமா, டிசைர் அடக்க முடியாது. ஓகே, அப்புறம் மாதாஜி இப்போ பிரபுபாத் வந்து க்ரோஸை வந்து ஃப்ரூட் ஒர்க்கர்ஸோட கம்பேர் பண்றாரு. அந்த க்ரோஸ்லாம் வந்து குப்பை இருக்க இடத்துல தான் போய் இது அது வந்து அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசுற மாதிரி இது பண்ணோம். ஆனா ஸ்வான் வந்து பியூரா இருக்கிற இடத்துல தான் வந்து அது இருக்கும். அது வந்து பக்தி செய்ய முயற்சி பண்றவங்கள அதோட அவங்களோட கம்பேர் பண்றோம். வெரி நைஸ். மாதாஜி நீங்க? எல்லா விதமான நாலேஜ் கிடைக்கும். ஓகே, ஆல் டைப் ஆஃப் நாலேஜ் வில் கெட். யூ வில் பிகம் மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் இன் தி வேர்ல்ட். ஓகே, சீரியஸ்லி. மாதாஜி யார் கிருஷ்ணரை பற்றி நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய இதயத்துல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளுடைய அழுக்குகள்லாம் அகற்றி தூயப்படுத்துறார். ரைட், தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க? தன்னோட மனதுக்கு உடமையை வைத்து முடிவெடுத்தாங்கன்னா அவங்க விலங்குகளுக்கு சமமானவர்கள். அவங்களுக்கு டெஸ்பாண்டன்சி தான் வரும், ஏமாற்றம் தான் மிச்சம். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரை வந்து குணங்கள் கடந்தவங்க மட்டும்தான் உணர முடியுமே கண்டி, குணங்கள் இருக்கிறவங்க யாரும் உணர முடியாது. கரெக்ட். குணங்கள் தாண்டவங்க தான் வந்து அதனாலதான் நிறைய பேர் நம்ம ஏமாத்துறாங்க. சாமியாருன்னு சொல்லி நான் தான் கடவுள்னு சொல்லி ஏமாத்துறாங்க இல்லையா? ஏன் ஏமாத்தி கடைசியில் பிடிச்சி நம்ம பிடிபட்டுறோம் நம்ம கையில்? ஏன்னா முத்து குணங்கள் இருக்கிறான். அதனால இஸ் நாட் அ சாது, இஸ் எ சீட்டர். எதர் இ சீட்ஸ் பை மணி ஆர் விமன் ஆர் லேண்ட், இதில் சீட் பண்ணுறோம் நம்மளை ஆக்சுவலாக. அதனால நம்ம ஏமாந்து போயிடுறோம். ஆனால் நாரதர் மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் அப்படி கிடையாது. போ 3 modes அவங்கெல்லாம் சாதுன்னு சொல்லணும். சாஸ்திரம் எதுக்கு? அதை மாற்ற முடியாது, சாஸ்திரம் மாறாது. சாது, சாஸ்திரம், குரு, இது 3 ஒரே மேப் ஆகணும். அப்போ தான் அந்த குருவை சொல்கிறத நம்ம ஏற்றுக்கணும். இல்லைன்னா இன்னொரு குரு பார்த்தணும். புரியுதா உங்களுக்கு? சரணி நிற்க மாட்டேருந்தோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் போகும். ஓகே, அதனால் வந்து உடனே நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டி ஆகிட்டோம், நம்ம உடனே எல்லாம் முடிஞ்சிச்சும் கிடையாது. நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் என்ன பண்ணணும், நம்ம இந்த இடத்த வந்து வெக்கேட் பண்ண முடியும். ஆனால் வெக்கேட் பண்ணுன்ற எண்ணங்கள் நமக்கு இருக்கணும், அப்போ தான் வெக்கேட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் பேசியாச்சு நினைக்கிறேன். இல்லை நரசிம்மாத்தி பண்ணணும். கரெக்ட். என்ன பார்ப்போம், நாரதர் மட்டும் ஒரு கெட்ட பேர் சொல்கிறாங்க. நாரதர் கலகம்
அது வந்து இந்த நம்ம சினிமாக்காரங்க பண்ண இதுதான். டேரக்டர்லாம் இருக்காங்கல்ல, மோசமான ஆளுங்க. நிச்சயமா நரகம் தான் தெரியும், நரகம் தான் கிடைக்கும் அவங்களுக்குலாம். சினிமாக்காரங்க அந்த பாட்டு படிக்கிற அம்மா அப்பாலாம் இருக்காங்க, அவங்களுக்குலாம் நரகம் தான் கிடைக்கும். they will never get a good birth, next birth. நாரதர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பக்தர், அவ்வளோ பெரிய பக்தர் அவர். ஏகப்பட்டவர் தொட்டவனே பக்தரா மாறிடும். அந்த மாதிரி அவரை எப்படி ஜோக்கரா கட்டுறாங்க பாருங்க, எப்படி ஒரு கேவலமா கட்டுறாங்க பாருங்க. அதே மாதிரி சிவன் திருவிழாவில் வந்து ரொம்ப மோசமா எடுத்துக்கலாம். திருவிழாவில் சிவன் வந்து அவ்வளோ கோமே வராது சிவனுக்கு. அவர் சிவன் அப்படியே பார்வதி எரிய மாதிரி பார்க்குற மாதிரியும் வெளியே போகாதுன்னு சொல்றதும் இப்படிலாம் நடக்கு. பாகவத்தில் அந்த இது இருக்கு, ஃபுல் இருக்கு, அந்த திருவிழா புராணங்கள் ஃபுல்லாக இருக்கு. அதில் அப்படி போடவே இல்லையே பாகவத்தில். அவ்வளோ பொறுமையா இருக்கார். சிவனுக்கு கோவமே வரவே இல்லை கடைசி வரையுமே. இந்த மாதிரி சும்மா தேவையில்லாம அந்த சிவாஜி நடிக்கிறான்னு சொல்லி அவனுக்கு ஏற்ற அப்படி டயலாக்லாம் எழுதி தவறு பண்ணிட்டாங்க. நம்மளை மக்களை கெடுத்தது இந்த சினிமா தான். ஆக்சுவல் கர்மனு ரொம்ப மோசமான ஆளு. மகாபாரதம் படிக்கும்போது தெரியுது அவ்வளோ மோசமா பிஹேவ் பண்ணுவான். திரௌபதியெல்லாம் ரொம்ப நல்ல மாதிரி கட்டி அதை மாதிரி பட்டிமட்டெல்லாம் வச்சு இதெல்லாம் கெடுத்ததே இந்த பத்திரிகைகளும் இந்த மாதிரி டேரக்டர்ஸ் தான் கெடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதெல்லாம் உண்மையிலே சாஸ்திரம் படிக்கணும், பகவத்கீதை பாகவதம் இதை படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு கேரக்டர் எப்படி இருக்காங்க. ஆனால் கிருஷ்ண பகவான் வந்து எதை பண்ணாலுமே தவறே கிடையாது. அது நாரத முனியெல்லாம் மிகப்பெரிய பக்தர். ஓகே, இந்த கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். நம்ம இப்போ வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சந்தபேவச பரிணானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः.